nor could we repay you for what you have done. Even if we worked for our entire life or even after death, to repay you is not possible even for those who are admirers of personal qualities. শিল প্রভুপাদ কর্তৃক অনুবাদ এবং তাৎপর্য বঙ্গানুবাদ। হে গৃহেশ্বরী, আমরা তোমার মতো হতে পারবো না এবং সারা জীবন এমনকি জন্মান্তরেও প্রত্যুপকার করে তোমার ঋণ শোধ করতে পারবো না। এমনকি যারা ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রশংসাকারী তাদের পক্ষেও তোমার ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। Purport by Srila Prabhupada. So much glorification of a woman by her husband indicates that he is henpecked or is talking lightly in joke. তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ কর্তৃক, কোন পতি যখন এইভাবে কোন স্ত্রীর গুণগান করেন তখন বুঝতে হবে যে তিনি স্ত্রৈণ অথবা পরিহাস ছলে এই রকম হালকাভাবে কথা বলছেন। Kashyapa meant that householders living with wives enjoy the heavenly blessings of sense enjoyment and at the same time have no fear of going down to hell. কশ্যপ মুনি বোঝাতে চেয়েছেন যে পত্নী সহ গৃহে বাস করেন যে গৃহস্থ তিনি ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে তার নরকে অধঃপতিত হওয়ারও ভয় থাকে না। The man in the renounced order of life has no wife and may be driven by sex desire to seek another woman or another's wife and thus go to hell. কিন্তু সন্ন্যাসী যদি কামবাসনার প্রভাবে পরস্ত্রী কামনা করে তাহলে সে নরকগামী হয়। In other words, the so-called man of the renounced order who has left his house and wife goes to hell if he again desires sexual pleasure knowingly or unknowingly. পক্ষান্তরে বলা যায় যে তথাকথিত সন্ন্যাসী যে তার গৃহ ও পত্নী ত্যাগ করেছে সে যদি পুনরায় জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে যৌন সুখভোগের বাসনা করে তাহলে সে নরকগামী হয়। In that way, the householders are on the side of safety. সেই দিক দিয়ে গৃহস্থেরা নিরাপদ। Therefore, husbands as a class cannot repay their debt to women either in this life or in the next. তাই পতিরা এই জন্মে অথবা পরজন্মে তাদের পত্নীদের ঋণ শোধ করতে পারেন না। Even if they engage themselves in repaying the women throughout their whole lives, it is still not possible. এমনকি তারা যদি সারা জীবন ধরে সেই ঋণ শোধের কার্যে যুক্ত হয় তাহলেও তা সম্ভব নয়। Not all husbands are as able to appreciate the good qualities of their wives, but even though one is able to appreciate these qualities, it is still not possible to repay the debt to the wife. সমস্ত পতিরাই তাদের পত্নীদের সদ্গুণাবলীর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম নন, কিন্তু কেউ যদি তা করতে সক্ষম হয়ও তাহলেও তার পত্নীর ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। Such extraordinary praises by a husband for his wife are certainly in the mode of joking. পতির দ্বারা পত্নীর এই প্রকার অসাধারণ প্রশংসা নিশ্চয়ই পরিহাস ছলে করা হয়েছে। So we are getting this commentary by Kashyapa Muni about the admirable qualities of the Grihastha ashram. তো আমরা কশ্যপ মুনির কাছ থেকে এই বর্ণনা শ্রবণ করতে পাচ্ছি গৃহস্থ আশ্রমের যে সমস্ত অত্যন্ত প্রশংসনীয় গুণাবলী থাকে। And even though Kashyapa Muni is apparently talking in a joking mood, Srila Prabhupada takes it very seriously in the purport. এমনকি যদ্যপি
কশ্যপ মুনি তা পরিহাস ছলে বলছেন, শিল প্রভুপাদ সেটাকে অত্যন্ত গম্ভীরতার সাথে তাৎপর্যে বর্ণনা করেছেন। As we heard yesterday in the purport that sex desire is inevitable for everyone. যেমন আমরা গতকাল পাঠে আলোচনা শ্রবণ করেছি যে যৌনক্রিয়া কারুর পক্ষে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। And therefore the Grihastha ashram is for the benefit of all human society. সেই জন্য গৃহস্থ আশ্রম হচ্ছে মানব সমাজের সমস্ত মানুষের জন্য। The animals have unrestricted sex. পশুরা অনিয়ন্ত্রিত বা অবাধে তাদের যৌন ক্রিয়া করে যায়, But human beings are not meant to live like animals. কিন্তু মানুষের পশুর মতো জীবন যাপন করার জন্য তৈরি করা হয়নি। And so the proper training has to be there. সেই জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। The proper training in the Brahmachari ashram requires that the Brahmachari is completely obedient to the spiritual master and ready to serve all the time. ব্রহ্মচারী যখন গুরুগৃহে থাকেন তখন তাকে প্রশিক্ষিত করা হয় যাতে তিনি সদা সর্বদা গুরুদেবের সেবায় তৎপর হতে প্রস্তুত থাকেন। And Srila Prabhupada had created the Brahmacharini ashrams also. এবং শ্রীল প্রভুপাদ তিনি ব্রহ্মচারিণী আশ্রমগুলিও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। In the Krishna book, at least in the version that I was just reading, it says that according to the Vedic injunction, Brahmacharinis are not meant to live in the ashram of the spiritual master. শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে বৈদিক রীতিনীতি অনুসারে ব্রহ্মচারিণীদের গুরুগৃহে থাকার নিয়ম নেই। Actually, that is what is stated by the Brahmanas whose wives were very eager to serve Krishna, but they weren't. বিশেষ করে সেই ব্রাহ্মণ পত্নীরা যারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তৎপর ছিলেন বা আগ্রহী ছিলেন কিন্তু তাদের স্বামীরা ছিল না। Is that what he said? Did you mention about the Brahmana's wives? Yeah. And you got it. No, no, Okay. So that was part of their prayer to Krishna when they realized they had made a mistake. তো এই প্রসঙ্গ ছিল তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রার্থনা করছিলেন যখন তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। Srila Prabhupada often said that women are more ready to surrender to God. শিল প্রভুপাদ প্রায়শই বলতেন যে নারী জাতি সাধারণত ভগবৎ চরণে শরণাগত হওয়ার জন্য অধিক প্রস্তুত থাকেন। As men, we all have big false egos. পুরুষ হিসাবে আমাদের সকলেরই একটু দাম্ভিকতা বেশি থাকে। Most men look in the mirror and they think, "Oh, I look so good today." বেশিরভাগ পুরুষেরা আয়নার মধ্যে তাকায় এবং বলে, বাহ, আমাকে আজকে কত ভালো লাগছে দেখতে। But most women, they look in the mirror and they go, "Oh, I'm not looking as good as everybody else." এবং বেশিরভাগ মাতৃমণ্ডলী তারা যখন আয়নায় দেখে তখন তারা ভাবেন যে ওহ, আমাকে আজকে আমার যতটা ভালো দেখানো উচিত ততটা আমাকে ভালো দেখতে লাগছে না। And so the false ego may be just a little less than in the men. সেই জন্য তাদের যে মিথ্যা অহংকার সেটি হয়তো পুরুষের তুলনায় কিঞ্চিত কম হতে পারে। And Srila Prabhupada encouraged even the brahmacharis to take shelter of the Grihastha ashram. শিল প্রভুপাদ তিনি উৎসাহ দিতেন যে এমনকি ব্রহ্মচারীদেরও গৃহস্থ আশ্রমের শরণাপন্ন হতে। In the Bhagavad Gita, in the verse 18:5, I don't remember the Sanskrit
but it basically says that one should not give up yagya, dana, and tapa. ভগবদ গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের একটি স্ট্যান্জায় বলা হয়েছে যজ্ঞদান তপকর্ম পাবনানি মনীষিনাম, And then the যে যে যজ্ঞ দান এবং তপ এমনকি মনীষীদেরও পবিত্র করে, তাই তাদের তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। And in the purport, Srila Prabhupada particularly singles out vivaha yagya, or marriage. এবং তাৎপর্যে শিল প্রভুপাদ বিশেষ করে তিনি যে বিবাহ যজ্ঞের উল্লেখ করেছেন। He even asks the question in the purport, how is it that a sannyasi who has given up all attachment to family life should be encouraging marriage? শিল প্রভুপাদ এমনকি তাৎপর্যে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে কেমনভাবে এটা হতে পারে যে একজন সন্ন্যাসী বৈরাগী যিনি সমস্ত সংসার আদি শৃঙ্খল পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু তবুও তিনি বিবাহ যে যজ্ঞ বা বিবাহ ক্রিয়াকে তিনি উৎসাহ প্রদান করছেন। In the purport, Srila Prabhupada essentially says the same thing as was stated in the purport yesterday, that sex life desire is inevitable for everyone. তো শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন, যেমন গতকালকের তাৎপর্য উল্লেখ ছিল যে এই যে যৌন বাসনা, এই যৌন বাসনা প্রত্যাখ্যান করা বা এর থেকে এটাকে এড়িয়ে চলা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। And that it is very rare that a brahmachari can be naishtiki brahmachari his entire life. এবং এটা অত্যন্ত বিরল, অত্যন্ত দুর্লভ যে কোনো ব্রহ্মচারী সে আজীবন ধরে সে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারেন। Srila Prabhupada often said that his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, was a Naishtaki brahmachari his entire life. এবং শিল প্রভুপাদ প্রায়শই উল্লেখ করতেন যে তার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। So if one is not thinking about or meditating upon the opposite sex, the opposite gender, then one can stay brahmachari and move on to eventually sannyas. যদি কোনো ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য পালন করেন এবং কদাপি তিনি অবৈধ বা নারী চিন্তন না করেন বা নারী চিন্তন তার মানসপটে না উদিত হয়, তাহলে তিনি পরবর্তীতে সরাসরি সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করার অধিকারী হন। But it is very rare that somebody can live their life like that. As we see, there are very few sannyasis amongst all the devotees. এবং এই ব্যাপারটি অত্যন্ত বিরল, এবং আমরাও দেখতে পাই যে আমাদের সমস্ত ভক্ত সমাজে সন্ন্যাসীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম বা নগণ্য। So almost every year that I am here, I read, last time I was here, and I gave class, I believe, in 2003. I read this from The Harmonist by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, but it's especially pertinent today. তো প্রায় প্রতি বছর আমি যখন এখানে আসি এবং আমি এটা পাঠ করি, তো আমি ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক রচিত দি হারমোনিস্ট থেকে আমি কিছু উদ্ধৃতি করছি। So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada wrote in an article relation between the sexes in The Harmonist. শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ একটি সংখ্যায় তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধে দুটি লিঙ্গের যে বৈষম্য বা পার্থক্য সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। The cardinal principle of Grihastha ashram is that no one may be the owner of any property or service of another. তো গৃহস্থ আশ্রমের মৌলিক যে তত্ত্ব বা মৌলিক যে নিয়ম তা হবে যে কেউ
মনে করবে না যে অপর হচ্ছে আমার সম্পত্তি। Everyone is only a servant whose activities are ever in the service of the Lord. উভয় পক্ষই মনে করবে যে তারা কেবল দাস বা দাসী এবং ভগবত সেবার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। Similarly, the sole object of everyone's service as the only master, only friend, only son, and only consort is Krishna. তদনুরূপভাবে প্রত্যেকের যে সেবা, সে সেবা হোক পতিরূপে, পত্নীরূপে, সন্তানরূপে, যেভাবেই হোক না কেন সেটার উদ্দেশ্য হবে যে একমাত্র কৃষ্ণই হচ্ছেন মূল ভোক্তা। Marrying and giving in marriage do not give rise to any rights of a master, either to the husband or to the wife. বিবাহ করা বা বিবাহ দেওয়া এতে কাউকে কোনো অধিকার দেয় না এমন চিন্তা করতে যে কেউ সে এখন প্রভু হয়ে গেল বা কোনো স্বামী হয়ে গেল। Men and women are joined in wedlock for the purpose of serving each other in the performance of the joint service of Krishna. পুরুষ এবং নারী উভয়েই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় জীবন অতিবাহিত করা। The wife is not an object of enjoyment of the husband, nor vice versa. এবং স্ত্রী স্বামীর উপভোগের কোনো উপকরণ নয় এবং সেই একই নিয়ম স্ত্রীর পক্ষেও প্রযোজ্য। They do not marry for gratifying their sexual appetites. তারা বিবাহ করে না তাদের যে যৌন ক্ষুধা তা তৃপ্তি বা সেই যৌন রসায়ন তৃপ্তির জন্য। They marry for pleasing the Lord, not for pleasing themselves. তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ভগবত সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং আত্মসন্তুষ্টি বা আত্মতৃপ্তির জন্য নয়। They choose for their partners only such persons who serve God better than themselves. এবং তারা সেই জন্য সেই উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তি বিষয়কে তারা বাছাই করে নেন যারা তাদের থেকে অধিক ভগবত সেবার প্রতি আগ্রহী। I'm just going to comment on that line because they choose partners who serve God better than themselves. তো আমি এই বিষয়ে যে তারা জীবন সঙ্গী বাছাই করে নেন এমন ব্যক্তিকে যে যারা তাদের থেকেও ভগবত ভক্তিতে উন্নত। So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati first says they can choose their partners, but they should choose someone who will be better than they are at devotional service. তো শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি উল্লেখ করেছেন যে তারা বাছাই করতে পারে তাদের জীবন সঙ্গীকে, কিন্তু তাদেরকে করা উচিত এমনভাবে যে তারা জানে যেন যে তাদের থেকে তাদের জীবন সঙ্গী আরও শ্রেষ্ঠ হবে বা আরও ভালো হবে। Back to the text. They offer themselves to be accepted by their partners for the favor of being allowed to share in their superior service of Hari. এবং তারা একে অপরের দ্বারা এইভাবে তারা বাছাই হতে তারা রাজি হয় একমাত্র একটা অনুকম্পার জন্য, এবং তা হচ্ছে তারা যেন ভগবান শ্রীহরির সেবা সৌভাগ্যে নিয়োজিত হতে পারে। Neither the husband nor the wife should claim the services of his or her partner on their own account. স্বামী অথবা স্ত্রী কারোরই মনে করা উচিত নয় যে তাদের একে অপরের প্রতি অধিকার রয়েছে। Both of them are only to offer their services if and when their partner is pleased to permit them to share their service of Hari. এবং তারা উভয়েই তাদের সেবা
সেবা করার জন্য অনুমতি প্রদান করবেন এবং সেই সেবা যাতে হরির সন্তুষ্টি বিধান হয়। None of them can force their partners to serve them. এবং তাদের মধ্যে উভয় পক্ষই একে অপর পক্ষকে জবরদস্তি বা জোরাজোরি করতে পারে না তাদের নিজেদের সেবা করানোর জন্য। The reason why the guru does not ordinarily ask any person to enter the state of wedlock, যে কারণে গুরুদেব সাধারণত কোনো দম্পতিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে উৎসাহ প্রদান করেন না, is that it is very rare to find anyone in this world তার কারণ হচ্ছে এই জগতে এমন দম্পতি খুঁজে পাওয়া অতি বিরল বা অতি দুর্লভ who is willing to regard his or her wife or husband as worthy of his or her unconditional services. কারণ তারা স্বামীকে অথবা স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে তারা তাদের যে অহৈতুকী বা কোনো রকম কারণ না থাকা সত্ত্বেও একে অপরের সেবা করবার জন্য তারা মনস্থির করতে পারেন। This is, however, exactly the only relationship between husband and wife that alone can be sanctioned by the guru. এবং এই রকম ধরনের দম্পতিকেই কেবলমাত্র গুরুদেব তিনি অনুমোদন করতে পারেন গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের জন্য। We are all planning to come to the stage of unconditional devotional service. আমরা সকলেই পরিকল্পনা করছি কিভাবে অহৈতুকী অপ্রতিহত ভগবত সেবার স্তরে উপনীত হতে পারবো। And the Grihastha ashram is a perfect learning ground for that unconditional devotional service. এবং গৃহস্থ আশ্রম হচ্ছে এক সর্বগুণ সম্পন্ন বা এক পারফেক্ট শিক্ষাস্থল যেখানে আমরা এই অহৈতুকী সেবা মানসিকতা শিক্ষা লাভ করতে পারি। As stated by Srila Bhaktisiddhanta, no one can order the other to serve them. যেমন শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে কেউ কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে আদেশ করতে পারে না তাদের সেবা করার জন্য। We must understand that Krishna created this ashram for learning that process. আমাদের সকলকে বুঝতে হবে বা আমরা বুঝতে বাধ্য যে কৃষ্ণ এই আশ্রমটিকে সৃষ্টি করেছেন সেই যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশিক্ষিত হওয়ার জন্য। The process of fully surrendering to somebody else. এই পদ্ধতি যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা অন্য কারোর প্রতি সম্পূর্ণ শরণাগত হতে শিক্ষা লাভ করি। A brahmachari surrenders completely to the guru. কোন ব্রহ্মচারী সম্পূর্ণভাবে সে গুরুবচরণে শরণাগত হয়। And brahmacharini. এবং ব্রহ্মচারিণীরাও they learn that they should give up their own desires for the desires of those who they are serving. তারা শিক্ষা লাভ করেন যে তারা তাদের নিজস্ব কামনা বাসনা পরিত্যাগ করবেন তারা যাদের সেবা করছেন তাদের সেবা উদ্দেশ্যে। We have the example of Srila Prabhupada. We were all completely trying to serve Srila Prabhupada as much as possible, but he was doing even more service for us. আমাদের সমক্ষে রয়েছে শ্রীল প্রভুপাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা প্রত্যেকেই শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করার জন্য প্রচেষ্টা করছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের থেকে আরো বেশি সেবা করছিলেন আমাদের প্রতি। He was working 20 hours a day preaching and translating books and making devotees and saving everybody. তিনি দিনে 20 ঘন্টা
তিনি সেবা করতেন, তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করতেন, তিনি ভক্ত করতেন, আরেকটা কি, এবং প্রচারে নিয়োজিত হতেন। Actually, even more than 20 hours a day. It was all day, every day, because everything Prabhupada did, even the little bit of rest, was devotional service. প্রকৃতপক্ষে শিল প্রভুপাদ যা কিছু করতেন সারা দিনের মধ্যে প্রতি ঘন্টাতেই তিনি ভগবত সেবা করতেন, এমনকি সামান্য যে বিশ্রাম তিনি করতেন সেটুকুও ভগবত সেবা উদ্দেশ্যেই। So it is not that one side surrenders and the other side thinks, oh, I am so great. তো এই নয় যে এক পক্ষ শরণাগত হয়ে যায় এবং অপর পক্ষ মনে মনে ভাবে, বাহ, আমি কত মহান। We have many devotees who are becoming guru in ISKCON. আমাদের অনেক ভক্তগণ রয়েছেন যারা ইসকনে গুরু পদবী অলংকার করতে চলেছেন বা করছেন। But it is not a position. কিন্তু এটা কোনো পদবী নয়, It is a service. এটি একটি সেবা। And it is that reciprocal service with the disciple. The guru promises to take the disciple, bring them to Prabhupada and back home. এবং এটা হচ্ছে সেই পরস্পর সেবা মানসিকতা, যে গুরু দায়িত্ব নেন যে শিষ্যকে তিনি শিল প্রভুপাদ এবং কৃষ্ণচরণে পৌঁছে দেবেন। And the disciple promises to follow every instruction. এবং শিষ্য তার গুরুদেবের প্রতিটি উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। So the Grihastha ashram is also that perfect relationship of service to each other. গৃহস্থ আশ্রম সেই সর্বাঙ্গ সুন্দর সম্বন্ধ, একে অপরের প্রতি সেই মধুর সম্পর্ক। And it is unconditional service. এবং তা হচ্ছে কোন রকম কন্ডিশন বা কোন রকমের হয়তো কি সবাই বুঝতে পারবে কিনা, কোন রকমের যে শর্ত, নিঃশর্ত সেবা। We have the example when a baby is born. আমাদের উদাহরণ রয়েছে যখন কোনো শিশু জন্ম লাভ করে। The mother, having carried the baby for 9 months, is already very much attached to the baby. মাতা বা জননী ইতিপূর্বেই 9 মাস গর্ভে ধারণ করার ফলে তিনি অতিরিক্ত বা তিনি প্রচুর আসক্ত হয়ে পড়েন সেই শিশুর প্রতি। I worked in a hospital. I went to many births. আমি হাসপাতালে চাকরি করতাম, তাই আমি অনেক জন্ম হওয়ার সময় বা জন্মক্ষণে আমি উপস্থিত ছিলাম। And as soon as the baby is born, the mother is just overflowing with love for the baby and tears flowing from the eyes. যৎক্ষণাৎ শিশুর জন্ম হয়, মাতা সেই শিশুর প্রতি ভালোবাসায় প্রেমে পরিপ্লুত থাকেন এবং তার অশ্রু বর্ষণ হয় এবং তিনি পরম আহ্লাদিত হন। But for the man, almost this is like an introduction. Oh, here's my child. কিন্তু পুরুষের জন্য এটা হচ্ছে সবেমাত্র তার সদ্য পরিচিতি মাত্র। ও, এটি হচ্ছে আমার সন্তান। And the more that the father engages in the service of the child, এবং যত বেশি পিতা শিশুর সেবায় নিয়োজিত হয়, the more that love grows. তত বেশি সেই প্রেম বা সেই ভালোবাসার বৃদ্ধি পেতে থাকে। Srila Prabhupada gives that example that the more our devotional service is not natural right now, but the more we serve, that love will grow. শিল প্রভুপাদ সেই উদাহরণ দেন যে আমাদের ভগবত ভক্তির যে বা ভগবত প্রতি যে আমাদের যে ভালোবাসা, তা অতটা প্রবল নয় এই মুহূর্তে, কিন্তু আমরা যত বেশি সেবায় নিয়োজিত হব ততই এই প্রেম এর বৃদ্ধি হবে। Srila Prabhupada's father loved him very much, and Srila Prabhupada loved his father very much. শিল প্রভুপাদের পিতা তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং প্রভুপাদও তার পিতাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। And I can guarantee you it's because
Gaur Mohan Dey was very much involved in the care of Srila Prabhupada. এবং আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে শ্রীল গৌরমোহন দে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের যত্ন বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়াসী ছিলেন এবং অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। Many householder husbands, they think, oh, the raising of the child is for the woman and I have to do my devotional service. অনেক গৃহস্থরা অনেক গৃহপতিরা তারা মনে করে কি যে শিশুকে লালন পালন করে বড় করে তোলার দায়িত্ব হচ্ছে মহিলার বা নারীর এবং আমাকে আমার ভগবত সেবায় নিযুক্ত হতে হবে। But what is the definition of Kanishta Adhikari? কিন্তু কনিষ্ঠ অধিকারীর সংজ্ঞা কি? In the Nectar of Instruction it says that one who worships the deity but neglects the devotees, he is Kanishta Adhikari. উপদেশামৃতে উল্লেখ রয়েছে উপদেশামৃতে উল্লেখ রয়েছে যে যে ব্যক্তি শ্রী বিগ্রহের সেবা করেন কিন্তু ভক্তদেরকে অবহেলা করেন সেই হচ্ছে কনিষ্ঠ। So one who is grihasta cannot neglect his family. তাই যে ব্যক্তি একজন গৃহস্থ সে তার পরিবারের প্রতি উদাসীন বা হতে পারে না বা অবহেলা করতে পারে না। We learn from Chaitanya Mahaprabhu, Trinadapi Sunichena Toror Iva Sahishna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. আমরা শ্রীমান মহাপ্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা লাভ করি। We must be more humble than a blade of grass. আমাদেরকে তৃণ থেকে আরো বেশি দৈন্য হতে হয়। More tolerant than the tree. বৃক্ষ থেকেও সহিষ্ণু হতে হয়। And ready to offer all respect unto others. এবং আমাদের অপরকে বা অন্যদেরকে সব সম্মান প্রদানে সদা ব্যস্ত থাকতে হয়। And that includes in the grihasta ashram. এবং তার অর্থ হচ্ছে গৃহস্থ আশ্রমের পক্ষেও সেটা প্রযোজ্য। The husband should be thinking that of the wife. I am more humble. I am your servant. I am your servant. And the wife is thinking exactly the same. স্বামী সে তার স্ত্রীর প্রতি সেরকম মনোভাব পোষণ করবে যে আমি তোমার থেকে অধম, এবং স্ত্রীও সেই রকম একই রকম মনোভাব পোষণ করবেন যে না প্রভু আমি তোমার থেকে অধিক অধম। So also there is a point where in the 8th canto of the story of Gajendra, এবং আরেকটি উল্লেখ রয়েছে গজেন্দ্রের যে উপাখ্যান রয়েছে সেই প্রসঙ্গে। and Gajendra was sporting with the she elephants in the lake in the celestial sky. গজেন্দ্র সে দিব্য আকাশে বা স্বর্গীয় আকাশে সে তার যে স্ত্রী হস্তি গণের সাথে বিচরণ করছিল। And the king of the elephants bites his leg and grabs on and holds on. এবং সেই যে Crocodile. Sorry. এবং সেই যে কুমির রাজ, সেই কুমিরদের যে রাজা সে গজেন্দ্রর যে পায়ে সে কামড় দেয়। And so Gajendra realizes that he is not on a very good ground because he's getting pulled into the lake. He realizes this is not a good place to be. গজেন্দ্র উপলব্ধি করে যে সে তার এখতিয়ার ছেড়ে চলে এসেছে এবং সে যেহেতু জলের মধ্যে সেই জন্য ধীরে ধীরে সেই কুমির তাকে জলের তলায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। The water is the crocodile's realm and land is my realm and I'm in the crocodile's realm. জল হচ্ছে কুমিরের রাজত্বের স্থান এবং ভূমি বা মাটি হচ্ছে আমার রাজত্বের স্থান। আমি আমার রাজত্বে নই, আমি এখন কুমিরের রাজত্বে আমি রয়েছি। So the only thing Gajendra can do is surrender completely to the Supreme Personality of Godhead, reciting a prayer that he remembered from his previous life as Indradumna. তাই গজেন্দ্রের কাছে একমাত্র একই অবলম্বন থাকে এবং তা হচ্ছে সে ভগবান পরম পুরুষোত্তমের চরণে সে প্রার্থনা নিবেদন করে
এবং পূর্ববর্তী জীবনে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা থাকা অবস্থায় যে প্রার্থনার তার মনে আসে। And in the purport to the second chapter of the 8th canto, verse 30, এবং অষ্টম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 30 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন। Srila Prabhupada says that everybody must fight Maya from a position of strength. শিল প্রভুপাদ উল্লেখ করেন যে প্রত্যেককেই মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে হবে এমন একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে যেখানে সে নিজেকে বলবান মনে করেন। And he compares that to being in the Grihastha ashram, when one can, if one has sex desire, one can take up the Grihastha ashram and fight Maya with strength from that ashram. এবং তিনি গৃহস্থ আশ্রম প্রসঙ্গে তিনি এই কথা উল্লেখ করেন যে যদি কোনো ব্যক্তি কাম বাসনা দ্বারা যদি তাড়িত হয় তাহলে তার গৃহস্থ আশ্রমে থেকে সেই স্থান থেকে তার মায়ার সাথে যুদ্ধ করা উচিত, লড়াই করা উচিত। And if one has no sex desire, then one can be brahmachari or sannyas. এবং যদি কারোর কাম বাসনা না থাকে তাহলে তিনি ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে পারেন। But if one's mind is leaning towards sex desire, then it is not shameful to take the Grihastha ashram. কিন্তু যদি কারোর মন যদি কামনা বাসনার দ্বারা যদি ভারাক্রান্ত হয় তাহলে তার পক্ষে লজ্জাকর বিষয় কিছু নয় যদি সে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে। I know that one temple president brahmachari, when Srila Prabhupada was here, asked Srila Prabhupada, "Is it a fall down to get married, Srila Prabhupada?" আমার মনে আছে একজন ব্রহ্মচারী মন্দিরের অধ্যক্ষ বা টেম্পল প্রেসিডেন্ট শিল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এখানে মায়াপুরে যে শিল প্রভুপাদ যদি কোনো ব্রহ্মচারী গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে সেটা কি তার পক্ষে অধঃপতন? Prabhupada replied, "What is the question of fall down? You are already so fallen." শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন অধঃপতিত হওয়ার প্রশ্নেই কেন উঠছে, তুমি তো ইতিপূর্বেই অধঃপতিত আছো। I think I'll stop there. Hare Krishna, all আমার glories মনে to হয়- Srila Prabhupada. আমার মনে হয় আমি এখানেই বিরাম দেব। হরে কৃষ্ণ, জয় শিল প্রভুপাদ, জয় যুক্ত হন। হরি বল। Question. জয় জয় হিজ গ্রেস কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভু কি জয়। There's one over there. প্রশ্ন। We see that sometimes devotees get divorces even after the Vishnu fire yagya. আমরা লক্ষ্য করে থাকি মাঝে মাঝে ভক্তরা তারা বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেন, এমনকি তারা বিষ্ণু যজ্ঞে উপস্থিত থেকে এই সংকল্প নেওয়ার পরেও। So please comment a little about the great apparatus it is for divorce. তো দয়া করে কিছু মন্তব্য করুন যে কত বড় মহা অপরাধ এটি যদি কেউ এমনভাবে এই বিবাহ বিচ্ছেদে যদি ব্রতী হয় বা বিবাহ বিচ্ছেদ করে। Definitely it is an aparad. Srila Prabhupada's instruction was no divorce. নিঃসন্দেহে এটি একটি মহা অপরাধ, কারণ শিল প্রভুপাদের উপদেশ হচ্ছে কোনো বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না, It is a বিবাহ com- বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ। It is a complete misunderstanding and not understanding the words of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati that I just read. এটা হচ্ছে সবেমাত্র আমি যা পাঠ করলাম শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর প্রভুপাদের যে সমস্ত কথাগুলি, যে সমস্ত উপদেশগুলি, সেগুলি না বোঝা এবং সেগুলিকে অবহেলা মাত্র। Everybody in the material world is thinking, "Oh, I found my soulmate." প্রত্যেকেই এই জড়জগতে সে মনে করে যাহা আমি আমার প্রাণ পাখি খুঁজে পেয়েছি। But they're only a soulmate if you serve and they reciprocate accordingly. কিন্তু তারা কেবলমাত্র পরাণ প্রেয়সী একমাত্র যদি তারা একে অপরের সেবায় ব্রতী হয়। If one is simply thinking, "Oh, this is a beautiful woman and I want to enjoy," then that marriage is
not likely to succeed. যদি কেউ মনে করে যে ও এই মেয়েটি খুব সুন্দর নারী এবং আমি উপভোগ করব তাকে, যদি এই রকম মানসিকতা নিয়ে কেউ বিবাহ করে, তাহলে আমি বলতে পারি যে এই রকম ধরনের যে বিবাহ বন্ধন তা সাফল্য পাবে না। So Srila Prabhupada encouraged marriage, but he encouraged going into it with the proper mood of full surrender. শিল প্রভুপাদ তিনি বিবাহ বিষয়ে তিনি উৎসাহ প্রদান করেছিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ণ শরণাগতি বা পূর্ণ শরণাপন্ন মানসিকতা নিয়ে এতে প্রবেশ করতে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। And then the Grihastha ashram becomes all auspicious. তখনই মাত্র এই গৃহস্থ আশ্রম সংসার ধর্ম বড় ধর্ম হয়। We have time for one short. I think did he have his hand up first or? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। महाराज जी, मैंने ये मालूम करना है, जैसे कोई व्यक्ति अगर अगर किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो उसको मापने के लिए टेम्परेचर होता है, उससे पता पड़ता है कि ये बुखार है, कितना स्टेटस है इसका। इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो हम तो अपने मन में कल्पनाएं करते रहते हैं कि हम भगवान से हम अच्छी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता पड़े कि राधा रानी हमसे प्रसन्न है? उसका टेम्परेचर मापने का क्या चीज़ है उसकी? When we are, it's not really related to the topic, but his question is when we have a fever, we have a procedure for measuring the temperature. How do we know when we are engaged in devotional service that Radharani is pleased with us? How do we understand that? We understand that if the Guru is pleased. हमें इसके बारे में समझ में आता है या हमें उपलब्धि We also understand that if the devotees are pleased. गुरु प्रसन्नता के द्वारा हमें समझ में आता है বা গুরুদেব যখন প্রসন্ন হয় তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের ভক্তি রাধারানী বা রাধারানী সন্তুষ্ট হচ্ছেন। And if everyone is pleased. এবং যদি সমস্ত ভক্তবৃন্দ আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন। Uh-oh. This is my wife, Purnamasi. She's asking the question. আরে বাবা, Or giving me the comment. আমার সহধর্মিণী পূর্ণমাসী হয়তো প্রশ্ন বা মন্তব্য করবে। Hare Krishna. So understanding that Prabhupada. You have to hold it really close to your mouth. Yes. And You. loud. Understanding Prabhupada gives us the ultimate, the perfection to aim for. What if in a marriage the woman thought she was marrying a good devotee and who would help in service and was ready to do that, and somehow it turns out the husband is a pedophile, a evil person who's breaking all principles, and maybe her children are in danger, herself is in danger. So is that still, do we say no divorce, you have to stick with him? Now, if there is danger, then separation and ultimately divorce must be there. So I So didn't, we did do you get the question? Yeah. What if the husband turns out to be a pedophile or a wife beater and beats the children? Should there be separation or divorce? প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি স্বামী যদি শিশু নির্যাতনকারী হয়, হ্যাঁ, অথবা শিশুদের সাথে যৌন সুখ সঙ্গমে তার যদি আনন্দ হয় এবং যদি সে স্ত্রীকে মারধর করতে ভালোবাসে, বাচ্চাদেরকে মারধর করতে ভালোবাসে, তাহলেও কি কোনো স্ত্রীর তার স্বামীর সাথে থাকা উচিত?
So উত্তর Srila, হচ্ছে না, এরকম ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজন রয়েছে। Srila Prabhupada always put the safety of the children and the women first. শিল প্রভুপাদ সবসময় নারী এবং শিশুদের যে যে সুরক্ষা সেটাকে তিনি প্রাধান্য দিতেন, অগ্রাধিকার দিতেন। So in this situation, there must be separation and ultimately divorce if nothing changes. তো এই ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তাদেরকে একটু দূরে থাকতে হবে এবং পরিণতিতে বিচ্ছেদের প্রয়োজন যদি কোনো কিছুর পরিবর্তন না হয়। Thank you, Prabhu. It's said that when one enters the Grihastha ashram, one has to be a spiritual master not only to the wife but also the children. So on that premise, if one is not acting like a spiritual master, then it's the right of the disciple or the spiritual master to reject the disciple or the spiritual master if he's not acting or they're not acting correctly. Very good. Thank you. Great comment. Thank you. আরেকটি মন্তব্য হচ্ছে যে গৃহস্থ আশ্রমে গৃহস্থকে গুরুর মতো দেখা হয়, সে তার স্ত্রীর প্রতি এবং তার সন্তানদের প্রতি সে গুরুতুল্য আচরণ করবে। অতএব যদি সে গুরুতুল্য আচরণ না করে তাহলে তার যারা শিষ্য বা শিষ্যা রয়েছে তাদের অধিকার রয়েছে গুরুকে পরিত্যাগ করা। ঠিক তেমনিভাবে যদি পত্নী এবং সন্তানেরা যদি শিষ্যের মতো বা শিষ্যসুলভ আচরণ না করে তাহলে গুরুও তার শিষ্য শিষ্যাকে পরিত্যাগ করতে পারে। Srila Prabhupada ki জয়। His Grace Krishnadas Kaviraj Prabhu ki jai।